जगदीश वास करो दीनों के दिल में, पावन चरणों पर शीर्ष चढ़ाए। मानव मन में परिशुद्धि देना, सत्यम शिवम तव चैतन्य देना। जगदीश वास करो दीनों के दिल में, पावन चरणों पर शीर्ष चढ़ाए। मानव मन में परिशुद्धि देना, सत्यम शिवम तव चैतन्य देना। सुंदर पावन मन में जगावो, दीन दयालो सबको वारो। प्रेम के सुंदर धारा बहाओ, मानव मन में ज्योति जगावो। जगदीश वास करो दीनों के दिल में, पावन चरणों पर शीर्ष चढ़ाए। मानव मन में परिशुद्धि देना, सत्यम शिवम तव चैतन्य देना। सत्यम शिवम तव चैतन्य देना। Honorable Sri Abby and Joseph, distinguished guests, parents, teachers and my dear children, a very good morning and a warm welcome to all of you. Today, India is celebrating the 75th year of independence on 15th August 2021. Like every year, the tricolour flag is unfurled in our school premises. On this day, citizens pay respect to all the great leaders who fought bravely for India's independence in the past. Today on this occasion, we have an eminent personality, a great artist and a vice chairman of Kerala Lalita Kala Academy, Sri Abby and Joseph. On behalf of Excel Public School, I welcome you, sir, for this occasion. Sri Abby and Joseph was born in 1960 at Kanjirapalli, Kottayam. He had his art education at Kerala School of Arts, Talasheri. Sri Abby has always been a prolific painter and is known for the exhaustible range of images he painted in his famous Kerala Darshanam series, which composes of 1000 paintings of the landscapes, history, culture of Kerala. It was followed by Bharata Darshanam, depicted the social, cultural and geographical diversity of our motherland. Then he realized that to understand India, one has to understand Gandhiji. He began an extensive study of the material available on Gandhiji and set out to tour the place connected with him, and Porbandar topped the list. He has conducted several solo shows and group shows across the country and abroad. He is at present the Vice Chairman of Kerala Lalita Kala Academy. He has established the charitable trust Art Can Care to provide palliative care for cancer patients. He is also an acclaimed orator in art, ecology, education, socio-political topic and writer in daily and periodicals. He received Outstanding Young Indian Award by Indian Junior Chamber, Shankara Menon Endowment Gold Medal by Kerala Lalita Kala Academy, Gandhiji Chair Award by Calicut University and a host of other awards and honors. Sri Abby says, there is no room for any feeling of trim when I paint. The more shows I have, the more mature I get, an artist and a person. The more humane and humble I become. I never feel that I am bigger than my work. These words really cherish us, and we are very pleased to have you today in this occasion. So I invite you and welcome you, sir, to address the gathering. ഗുരുജനങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, മാഹിയിലെ എക്സൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരോടൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിമോചനം, ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വരാജ്, അതിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്ന ഒരു അറിവ് മറ്റൊരു തെറ്റായ അറിവിലേക്ക് കൂടി നമ്മെ നയിക്കും. അതിതാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ ഒരു ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന തെറ്റായ അറിവ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇന്ത്യ ജനിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജനിച്ച ഇന്ത്യക്കാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നില്ലേ? നടന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന ജനപഥത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് കാണും. ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഒരതിർത്തി അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നത്തെ അതിർത്തി ആരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു സ്വപ്നമായി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ്, ഭൂപടം അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. കടലിനരികെ ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റാണ്. ഇന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് പോലൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. അതങ്ങ് ഗുജറാത്ത് മുതൽ ബംഗാൾ വരെ നാം വരച്ചാൽ അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന് രൂപഭദ്രത ഇന്നുള്ളത് അല്ല അന്നുള്ളത്. അന്ന് വലിയ ഒരു രാജ്യമാണ്. അതിൽ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനും പടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കാണുന്നത് മാതിരി കൃത്യമായ ഒരരിക് മ്യാൻമറും ഇന്ത്യയുമായില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യ രൂപപ്പെട്ടതും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതും ഏറെക്കുറെ അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും. അതിർത്തി വിഭജിക്കുക എന്നത് അയത്ന ലളിതമായ ഒരു കാര്യമായി. പാകിസ്ഥാൻ എന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നും പേര് വീഴേണ്ടതായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ എന്ന പേരിന് പിന്നിൽ ഒരു സിന്ധു എന്ന നദിയുമുണ്ട്. സിന്ധു എന്ന നദിയുടെ നദീതടം ഇന്ത്യക്ക് പൂർണ്ണമായും സ്വന്തമല്ല. അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു രാജ്യവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമ്മിശ്ര സങ്കലിത ചരിത്രവും സംസ്കാരവും ഉത്സവവും ആഹാരരീതിയും ജീവിത രീതിയും വസ്ത്രധാരണവും അങ്ങനെ പലതും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിന്റെ ഒരു തുണ്ടുമണ്ണാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ എന്നല്ല നാം ഭാരതം എന്നാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിലോ അത് ഭാവവും രാഗവും താളവുമാണ്, അത് സംഗീതമാണ്. കാടകത്തിലേക്ക് വനവാസത്തിന് പോകുന്ന ജ്യേഷ്ഠനെ ധ്യാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിൽ വെച്ച് ധ്യാനിച്ച് നാട് ഭരിച്ച അനുജന്റെ നാടാണിത്, ഭരതന്റെ നാടാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിനയാന്വിതമായ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ നാടാണ്. അധികാരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു ഭാരതീയൻ എങ്ങനെയാവണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ. ഭരതൻ എന്ന അനുജന്റെ ധ്യാനാത്മകമായ തത്വശാസ്ത്രമാണ് രാമൻ എന്ന ജ്യേഷ്ഠൻ. അതാണ് ഗാന്ധിജി രാമരാജ്യം എന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞത്. രാമന്റെ രാജ്യം എന്നത് നിഷേധികളുടെ രാജ്യമല്ല, അത് സൗമ്യശീലരുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ത്യാഗബുദ്ധിയുടെ രാമനാണ്. സർവ്വതും ത്യജിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് വനവാസത്തിലേക്ക് നഗ്നപാതനായി പോകുന്ന ഒരു രാമൻ. അങ്ങനെ ഒരു രാമന്റെ പ്രജകളുടെ രാജ്യമാണ് ഭാരതം. അങ്ങനെ ഒരു രാമന്റെ അനുജന്റെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഈ നിലയിൽ അതിന്റെ എപ്പിക്കുകളുടെ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പിൻബലം പിൻപറ്റിയും
ഒരു കഥ, ഓർമ്മിക്കുവാനും ഉത്സാഹിക്കുവാനും സൂക്ഷിക്കുവാനും ഒരു കഥ ഏതൊരു രാജ്യത്തെയും പോലെ രാജ്യസ്നേഹത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്കുണ്ട്. ഏത് ദിശയിലൂടെ, ഏത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വീക്ഷണകോണിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴും വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും ഉദാരതയുടെയും മഹാശിലകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുള്ള ഒരു ഇടമാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യയെ കൂടി കിട്ടി എന്ന് നാം ഓർക്കണം. അത് വ്യത്യസ്തതകളുടെ, വൈജാത്യങ്ങളുടെ, ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമാവുന്നത്. നാം യൂണിറ്റി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഉത്ഗ്രഥനം എന്ന വാക്കുകൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഓർമ്മയുടെ ഷെൽഫ് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ അതിദീർഘമായ ചരിത്രം ശിപ്പായി ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആക്ഷേപിച്ച സമരമാണ്. ശിപ്പായി ലഹളയ്ക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ അത്തരം സമരമുഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ കടന്നു വന്ന ഗാന്ധിജി ഏറ്റെടുത്ത ആദ്യത്തെ സമരം തന്നെ നീലം കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയുണ്ടായിരുന്ന സമരമാണ്. കൃഷിക്കാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിലയ്ക്കെതിരെ, കൃഷിക്കാരുടെ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള നീലം കർഷക നിയമമുണ്ടാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ 1917 ഗാന്ധിജി ബീഹാറിൽ ചമ്പാരൻ എന്ന ജില്ലയിൽ തുടങ്ങിവെച്ച ഒരു സമരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ത്യാഗനിർഭരമായ നിരാഹാര സമരത്തിന്റെയും ത്യാഗബുദ്ധിയോടെയുള്ള സത്യഗ്രഹ സമരത്തിന്റെയും തുടക്കം. ഭിന്ന സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ജീവിത രീതികളുടെയും ഇന്ത്യ ഒന്നല്ല എന്നും വൈവിധ്യമാർന്ന ഒട്ടേറെ ജനപഥങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ രാജ്യമെന്നും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം. കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ എന്ന് നാം എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വഴികളിൽ അത്രയും കഴിയുന്ന വിവിധങ്ങളായ നരവംശത്തിൽപ്പെടുന്ന, വിവിധങ്ങളായ ജീവിത രീതികളും സംസ്കാരവും ചരിത്രവും അവകാശപ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ഭാഷയും ജീവിതവും അഭിരുചികളും രുചികളും ഒക്കെ വൈവിധ്യമായി തന്നെ തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ആ വൈവിധ്യമാണ് വിവിധ വർണ്ണങ്ങളുള്ള പൂക്കൾ ഉള്ള ഉദ്യാനം പോലെ സമ്പന്നമായി തീരുക. ഈ വൈവിധ്യത്തെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള, ബഹുസ്വരതയുടെ പ്രണേതാക്കളാവാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ ദിവസം എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം നിങ്ങളുടെ ഈ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. അഭിവാദ്യം.
Respected principal, teachers, and my dear friends, a very warm welcome to all. Everybody likes freedom and everybody wants freedom. Our constitution itself tells us about freedom. Article 19 of Indian Constitution provides freedom of speech and expression to all citizens of India. We know that we celebrate Independence Day on August 15 every year. We got independence on August 15, 1947. മാനസദസ്സിന് വന്ദനം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ അധ്യാപകി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് ആഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ 25ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ വേളയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം ഒരു ഭാരതീയൻ ജനിച്ചത്. നാം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന Good morning to the respected principal, teachers and my dear friends. Today, August 15, we are celebrating 74th Independence Day of our country. I am Ishana Faten, as you can see, would like to wish you all a happy Independence Day. Did you ever think once there were many Indians who lived under the foreign rule within their own country? If you think once, you should know the value of freedom clearly. Today we Good morning to the respected principal, teachers and all my dear friends. Today on 15th of August we all have gathered here to celebrate the Independence Day of our nation. Today is a very important day for all Indian citizens. We got independence on 15th of August in 1947 from British who ruled our country for around 200 years. Great freedom fighter like നമസ്കാരം, ഞാൻ അർപ്പിത അശ്വിൻ നായർ, 9ാം തരം സി വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം, ഗാന്ധിജിയുടെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രം ഇന്ന് 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ പുലരിയെ ത്രിവർണ്ണ പതാകയ്ക്ക് കീഴെ നിന്നുകൊണ്ട് നാം സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ധന്യ മുഹൂർത്തമാണിന്ന്. ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഉജ്ജ്വലമായ ഏടുകളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം. 2 നൂറ്റാണ്ടു കാലത്തെ പാരതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആരും ഔദാര്യമായി നൽകിയതല്ല. Hello everyone, I am Shreya Manoj of class 10th E. As we all know, today is Independence Day. We celebrate Independence Day as the national festival of India. This day marks as the anniversary of national independence from the British Empire on August 15, 1947. Furthermore, it is an auspicious day for the people of India because India gained independence after a lot of hardships and sacrifices of the brave Indian freedom fighters. From that day onwards, August 15 is a new. नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। हमें इस दिन को एक महान आत्मा के साथ
morning to all present here. I feel honored and privileged to provoke the vote of thanks virtually on the 75th Independence Day of our nation. First, I would like to thank the guest of honor, Mr. A.B.M. Joseph, for sharing his knowledge and guiding our students. Sir, indeed, your words have inspired our students and brought our students closer to the nation. Next, I would like to thank the backbone of our institution, our principal ma'am, Mrs. Sadi M. Puruk, for constantly supporting and guiding us. Next, I would like to thank all my colleagues and the co-curricular team who have been working hard behind this for making this a grand success. Last not but the least, I would like to thank the future of our nation, the pillars, my dear students, who have wholeheartedly participated in the programs, and also the parents who encouraged them to do so. Once again, thanking all on my behalf and behalf of the co-curricular team. Jai Hind. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाता जय